السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اليوم سنتعلم الدرس السابع، وموضوع درسنا اليوم ذلك وتلك. كما تعلمنا سابقا، هذا تستعمل للإشارة القريب، ومثله هذه تستعمل للقريب، لكن تلك وذلك تستعملان للبعيد. لیکن جو تلک اور ذالک ہے یہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں. والفرق بینہما، ان دونوں کے درمیان میں فرق یہ ہے، ذالک تستعمل للمذکر وتلک تستعمل للمؤنث. ذالک یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تلک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. آج ہمارے درس کا یہی خلاصہ ہے کہ ہذا اور ہذہ ہم نے ان کو پڑھ لیا ہے. یہ قریب کے واسطے اشارہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ذالک اور تلک یہ بھی اشارہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ بعید کے لیے آتے ہیں. ذالک مذکر کے لیے اور تلک مؤنث کے لیے. اولا نقرأ الكلمات الجديدة قبل ان نبدأ الدرس. سبق شروع کرنے سے پہلے ہم الکلمات الجدیدہ پڑھتے ہیں. الممرضۃ نرس، الحدیقۃ باغ، البتۃ بطخ، المؤذن مؤذن، الناقۃ اونٹنی، البیضۃ انڈا. الدرس السابع، ساتواں سبق. من ہذہ، یہ کون ہے. ہذہ آمنۃ، یہ آمنہ ہے. ہذہ مبتدا، آمنۃ خبر. من تلک، اور وہ کون ہے. تلک فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے. تلک مبتدا، فاطمۃ خبر. ہذہ طبیبۃ، یہ ڈاکٹر ہے. وتلک ممرضۃ، اور وہ نرس ہے. ہذہ من الہند وتلک من الیابان، یہ ہندوستان سے اور وہ جاپان سے ہے. ہذہ طویلۃ وتلک قصیرۃ، یہ قد میں لمبی ہے اور وہ قد میں پست ہے. من ھذا، یہ کون ہے. ھذا حامد، یہ حامد ہے. ومن ذالک، اور وہ کون ہے. ذالک علی، وہ علی ہے. اتلک دجاجۃ، کیا وہ مرغی ہے. لا تلک بطۃ، نہیں وہ بطخ ہے. ما تلک، وہ کیا ہے. تلک بیضۃ، وہ انڈا ہے. ھذہ سیارۃ المدرس، یہ استاذ کی گاڑی ہے. وتلک سیارۃ المدیر، وہ پرنسپل کی گاڑی ہے. ھذہ یہ قریب کے لیے، وتلک اور یہ بعید کے لیے. الساعۃ عباس ھذہ، کیا یہ عباس کی گھڑی ہے. لا ھذہ ساعۃ حامد، نہیں یہ حامد کی گھڑی ہے. تلک ساعۃ عباس، وہ عباس کی گھڑی ہے. ذالک دیک وتلک دجاجۃ، یہ ذالک دیک وتلک دجاجۃ، وہ مرغا ہے اور وہ مرغی ہے. تمارین. عام طور پہ ہمارے آس پاس میں یا ہمارے احباب دوست کیا کرتے ہیں، ہر لفظ کا ترجمہ کرتے، چاہے وہ پہلی مرتبہ ہو، چاہے وہ ہزارہا مرتبہ آ چکا ہو، چاہے وہ اصل سبق ہو یا تمرین ہو، ہر ایک لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جو لفظ مشکل ہو یا سبق کے اندر پہلی مرتبہ آیا ہو اس کا ترجمہ کیا جائے، ہر لفظ کا ترجمہ نہ کیا جائے. کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر دسیوں کتابیں پڑھ لیتا ہے، ہزاروں کتابیں پڑھ لیتا ہے، لیکن پھر بھی ھذا یہ ذالک وہ اس کا عادی ہوتا ہے. اگر آدمی ترجمہ نہیں کرے گا تو آدمی ڈائریکٹ براہ راست عربی کو عربی سے سمجھنے کی کوشش کرے گا. جو ہی اس کے دماغ میں ھذا آئے گا تو بس ھذا ڈائریکٹ اس کے دماغ میں آ جائے گا. ورنہ جب بولے گا
हादा कुरान, तो पहले उसके दिमाग में आएगा हादा, ये कुरान है, फिर वहां से जाएगा उस लफ्ज को समझने के लिए। लिहाजा हर लफ्ज का तर्जुमा ना किया जाए, ये मेरी अपनी एक सोच है। जो लफ्ज मुश्किल हो उसका तर्जुमा किया जाए, जो पहली मर्तबा आया हो, और जो बार बार कलिमात आए हैं उनका तर्जुमा न किया जाए। इकरा वक्तुब, लिखे पढ़े। हादा मदरसतुन व तिलका जामिया, मदरसा माने स्कूल। ज़ालिका हिमारुन व तिलका बकरतुन, अज़ालिका मस्जिदुन, क्या वो मस्जिद है? ला तिलका मदरसा, नहीं वो मदरसा है। हादा जमलुन व तिलका नाक़तुन, व तिलका नाक़तुन, वो ऊँटनी है। हादिही मुदर्रिसतुन व तिलका तालिबतुन, ये उस्तानी है और वो तालिब इल्म है। हादा कल्बुन व ज़ालिका क़ित्तुन, हादा बैतुल मुअज़्ज़िनी व तिलका हदीक़तुत ताजिरी, और वो बिजनेसमैन का बाग है। अशिर इलल कलिमातिल आतिया बिइस्म इशारतिन लिल बईद ज़ालिका तिलका, ये जो यहाँ पे कलिमात इस्तेमाल हुए हैं इनके शुरू में आपको रखना है इसमें इशारा बईद। आपको देखना है कि इसमें से कुछ अल्फाज वो है जो मुज़क्कर है और कुछ अल्फाज वो है जो मुअन्नस है। और हमारे पास भी दो इसमें इशारा बईद के लिए आए हैं, ज़ालिका और तिलका। अब हमको देखना है ज़ालिका तो मुज़क्कर के लिए आता है, जो मुज़क्कर का लफ्ज़ होगा तो वहां हम शुरू में रखेंगे ज़ालिका, और जो मुअन्नस होगा तो उसके शुरू में हम लाएंगे तिलका। अब मैं जिस तरीके से इस तमरीन को मुकम्मल करूंगा, आप भी कापी पेन लें, अपनी किताब खोलें और वहां पे इशारा लगा के रखें, उसी तरीके से आप भी अपनी तमरीन को मुकम्मल करें। तिलका उम्मुन, ज़ालिका अबुन, ज़ालिका कलमुन, तिलका मिलाक़तुन, ज़ालिका ऐनुन, ज़ालिका हजरुन, ज़ालिका कमीसुन, ज़ालिका क़िदरुन, तिलका नाफ़िज़तुन, तिलका बक़रतुन, ज़ालिका मक्तबुन, तिलका नाक़तुन, हाज़ा मुहंदिस, ज़ालिका मुहंदिसुन, ज़ालिका मुअज़्ज़िनुन, तिलका मुमर्रिज़तुन, ज़ालिका शरीरुन, तिलका हदीक़तुन, तिलका तालिबतुन, ज़ालिका जमलुन, तिलका बत्ततुन। जिस तरीके से मैंने इस तमरीन को मुकम्मल किया, इसी तरीके से आप भी। यहाँ पर एक बात वाज़ेह रहे कि आइनुन जो है ये मुअन्नस से इस्तेमाल होता है, लिहाजा इसके शुरू में तिल का इस्तेमाल किया जाए, कहा जाए तिल का आइनुन। अब आज हमने अस्माउल इशारा लिल वईद पढ़े थे, ज़ालिका और तिलका। अब वही ये बता रहे हैं, हाज़ा मुहम्मदुन, ज़ालिका हामिदुन, हाज़िही आमिनतु, तिलका ज़ैनबु। ये जो हाज़ा और हाज़िही है ये भी इसमें इशारा है, लेकिन करीब के लिए ऊपर लिखा हुआ है अस्माउल इशारति लिल करीब। आगे जो है ज़ालिका और तिलका है, ऊपर लिखा हुआ है अस्माउल इशारति लिल बईद। आज ये सबक छोटा सा था। आमतौर पे ये सबक थोड़े लंबे हो जाते हैं, आदमी बात कुछ कर नहीं पाता है। मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि कापी लें, कलम लें और अपनी किताब लें। जब आप सबक को सुने, कलम, कापी और किताब, ये दोनों ये चीज़ें अपने सामने रखें, और जहाँ पे आपको लगता है कि ये लफ्ज़ समझ में नहीं आया है, आप हमसे पूछ सकते हैं। और इन असबाक को बार बार सुने। जो गुज़श्ता असबाक है उनको भी बार बार सुने, ताकि जो भी हम सबक पढ़ें वो हमें समझ में आए, ताकि आने वाले असबाक जो है हमारे लिए सहल और आसान हो जाए। अगर हम इन असबाक को समझ के नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे हमें मुश्किलात का सामना हो सकता है। लिहाजा हम असबाक को गौर से पढ़ेंगे, सुनेंगे, और जो इसके साथ तमरीनें आई हैं हम उन तमरीनों को भी मुकम्मल करेंगे। और जब भी हम सबक सुनेंगे
تو اپنی کتاب کھولیں گے، دیکھیں گے ہم اپنی کتاب کی طرف، لیکن ہمارے کان جو ہے وہ سبق کی طرف ہونے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔